আমরা আজকের উপাসনা পর্ব শুরু করছি। আচার্যোপদেশः। শ্রীগুরুভ্যো নমঃ। হরিः ওম। শন্নো মিত্রস্য বরুণः শন্নো ভবত্বর্য়মা শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदमनोच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुषास्ते सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्याया मा प्रमदः आचार्याय प्रियन्धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सेः। सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्यायप्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकगुं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम्। अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्या आख्यातेषु ये तत्र
तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावेत् तद्वक्तारमावेत् आवेन्माम् आवेद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठ अध्याय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिरेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य
येनात्वैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जेत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमाम् मत्संस्थामधिगच्छति আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোক। শ্লোকটি পাঠ করছি। সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমयो গতः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति सन्न्यासस्तु महाबाहो
दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न চিরেणाধিগচ্ছতি। শ্লোকটির সাধারণ অর্থ: কিন্তু হে অর্জুন, নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যতিরেকে সন্ন্যাস অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের দ্বারা করা সমস্ত কর্মে কর্তৃত্বভাব ত্যাগ করা কঠিন। কিন্তু ভগবৎ স্বরূপ মননকারী নিষ্কাম কর্মযোগী পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে শীঘ্রই লাভ করেন। আমরা দেখেছিলাম অর্জুনের প্রশ্ন ছিল কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, কোনটি নিঃশ্রেয়সকর। সেই প্রসঙ্গে ভগবান তার উত্তরে বলেছিলেন, কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা প্রশস্যতর, কল্যাণকর বা শ্রেষ্ঠ। সেই প্রসঙ্গে কর্মযোগের প্রশংসা করা হয়েছে। বর্তমানে কর্মযোগ এবং কর্মসন্ন্যাস কেন শ্রেষ্ঠ সেটা বলা হচ্ছে। কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ কেন শ্রেষ্ঠ সেটা বলা হচ্ছে। সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমयो গতঃ। অর্থাৎ যদি তুমি মনে করো কর্মযোগ অপেক্ষা কর্মসন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ, সেক্ষেত্রে আমি বলবো, হে অর্জুন, সন্ন্যাস হচ্ছে যদি তুমি কর্মযোগ ব্যতিরেকে অর্থাৎ কর্মযোগ ছেড়ে দিয়ে নিষ্কাম কর্ম ত্যাগ করে শুধু সন্ন্যাস যাপন করো অর্থাৎ জ্ঞানের উপাসনা করো, তাহলে সেটা দুঃখমাপ্তুম, সেটা তোমার দুঃখের কারণ হবে। কারণ কর্মযোগ মানে হচ্ছে নিষ্কামভাবে কর্ম করা, আর কর্ম সন্ন্যাস মানে হচ্ছে কর্ম না করে জ্ঞানের উপাসনা করা, সবসময় বিচার করা। কিন্তু যেহেতু আমরা কর্ম এক মুহূর্ত করে থাকতে পারি না, সেই জন্য আমাদের প্রত্যেক মুহূর্তে কর্ম করতে হয় বলে কর্তৃত্ব ভাব ত্যাগ করা কঠিন। কর্তৃত্ব ভাব যখনই আমরা করি, অর্থাৎ যখন কোনো কর্ম করি এবং সেই কর্মে আমাদের কর্তৃত্ব বুদ্ধি থাকে, কর্তৃত্ব বুদ্ধি মানে আমি এই কাজটা করছি, এই কর্মের ফল আমি যখন করছি এটা ভাবি, তখন কর্মের ফল আমাতেই আসে, অর্থাৎ আমিই কর্মের ফল সেটা ভোগ করবো, অর্থাৎ আমাকেই ভোগ করতে হবে। সেটা নিষ্কাম কর্ম নয়। কিন্তু এভাবে যদি কর্ম করি, কর্তৃত্ব বুদ্ধিতে যদি কর্ম করা হয়, তাহলে কর্ম নিষ্কাম কর্ম হয় না এবং সেটা কর্মফল উৎপন্ন করে, সেই কর্মফল উৎপন্ন করে। ফলে সেই সেটা জ্ঞান যোগের উপাসনা নয়, কর্ম সন্ন্যাসও নয়। সুতরাং যখন কর্ম আমাকে করতেই হবে এবং আমি নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারবো না, তখন জ্ঞানযোগ উপাসনা করা, জ্ঞান যোগীর অর্থাৎ কর্মসন্ন্যাস কর্মসন্ন্যাস করা সেটা কঠিন, সেটা দুঃখ মাপতুম, অর্থাৎ সেটা দুঃখের কারণ হবে। আমি যদি জ্ঞানের উপাসনা করি, যদি আমার জ্ঞান হয়ে যায়, তখন আমার কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। কিন্তু যখন আমার জ্ঞান হয়নি, তখন আমি বিচারের পর্যায়ে আছি, সাধনা করছি, সেই সময় যদি আমি কর্ম ত্যাগ করে দিই, তাহলে যেহেতু আমার কর্তৃত্ব বুদ্ধি তখনও আছে, কারণ আমার মোক্ষ লাভ হয়ে যায়নি, জ্ঞান লাভ হয়ে যায়নি, সেই জন্য কর্তৃত্ব বুদ্ধি থাকার কারণে কর্মফল উৎপন্ন হবে এবং সেটা আমার কর্মফল উৎপন্ন হলে আমাকেই ভোগ করতে হবে, অর্থাৎ আমাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে। তাহলে যদি আমার জ্ঞান লাভ হয়ে যায় তখন আমি কর্মত্যাগ করতে পারি, কিন্তু যতদিন আমার জ্ঞান লাভ না হচ্ছে ততদিন
কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেই আমাকে এগোতে হবে সেই পথে। সেটাই পরের আহ, তৃতীয় পাদ থেকে বলছেন, যোগা যুক্তঃ মুনিঃ ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি। মুনিঃ অর্থাৎ যিনি মনন করেন তিনি হচ্ছেন মুনি। কি মনন করেন? তার নিজের স্বরূপ, আত্মস্বরূপ বা ভগবানের স্বরূপ যিনি মনন করেন, সেই মুনি যোগা যুক্তঃ, যোগ শব্দের অর্থ আমরা দেখেছি কর্মযোগ, নিষ্কাম ভাবে কর্ম। অর্থাৎ সেই মুনি যদি কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, তাহলে অচিরেণ, ন চিরেণ মানে অচিরেণ, চির মানে দীর্ঘকাল, আর অচির মানে শীঘ্র আর কি, তাড়াতাড়ি, ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি, তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন। অর্থাৎ যিনি জ্ঞান যোগের উপাসনা করতে শুরু করেছেন, বিচারের মার্গকে অবলম্বন করেছেন, তিনিও যদি কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, কর্মযোগকে সঙ্গে নিয়ে এগোন, নিষ্কামভাবে কর্ম করার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি শীঘ্রই পরমাত্মাকে লাভ করেন। অর্থাৎ এখানে বলা হলো শুধু জ্ঞান যোগ আমার যতক্ষণ না আমার মুখ্য হয়ে যাচ্ছে, মুখ্য হয়ে গেলে, অর্থাৎ জ্ঞানের মাধ্যমে যদি মুখ্য হয়, তাহলে আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে কর্ম করবেন এরকম হয় না। তখন কর্ম এমনি এমনি কমে যাবে, কর্ম আপনি করতে পারবেন না। কিন্তু যখন আপনি জ্ঞান যোগের মার্গে আছেন, তখন আপনাকে কর্মযোগের মাধ্যমে এগোতে হবে, কারণ তখনও জ্ঞান উৎপন্ন হয়নি, আপনার মোক্ষ হয়নি। সেই জন্য কর্তৃত্ব বুদ্ধি তখনও আছে। সেই জন্য আমাকে নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, না হলে কর্মফল উৎপন্ন হবে। নিষ্কার নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে গেলে কর্মফল এলেও আমি সেটা ভগবানে অর্পণ করে দেব, চেষ্টা করব কর্তৃত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করে কর্ম করার। এই অভ্যাসটা করতে করতে যখন আমার জ্ঞান হয়ে যাবে, তখন কর্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাবে। আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নতুন দিন শুরু করুন। সকলকে অনেক ধন্যবাদ। সকলকে একটি নতুন দিনের শুভেচ্ছা। আমরা এখানেই শেষ করছি।